सो हाय पिलामाने जय जगन्नाथ। तो आज थंबनेल देखि जानी पारथो कौन अछि। तो मु सेदिन मैथ रो पढौतली पार्ट 1 पार्ट 2 आ किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वीडियो भी करथिली मु। तो तीनटा पार्ट सरला परे एकदम होती साहित्य को टिके आसबा। साहित्य रो गोटे चैप्टर करे देबा काहेकि ना मते बहुत भल लागिला विषयटा। तो मोर पिला माने को पढौतली ट्यूशन जे माने आसली तांको पढौतली सेकंड चैप्टरटा। तो मते भल लागिला। तो मु सेटा को कहली ताको आगे पढे दिए भल लागिला। तो देख ये साहित्य सुरभि तुम अष्टम श्रेणी बही ना हूँ कौन साहित्य सुरभि सॉरी डिलीट कर दवा। तो साहित्य सुरभि अष्टम श्रेणी कौन साहित्य देखिए कौन विषय अच्छी देखिए कौन कौन विषय अच्छी। केते गुड़ा बापा है तो तुम सूचीपत्र आस देख। तो ये कौन प्रथम विषय अच्छे आम उत्कल है क्यों देश गंगा पढ़िया आम देश आस उत्कल। सेकेंड अच्छी विहंग विप्लव थर्ड अच्छी शपथ। तो ये सब तुम चैप्टर अच्छी देखिपो युवा सब अच्छी। तो आम आज फास्ट विषय गोटे विषय ना अच्छे डंकच देखिए गोटे विषय ना अच्छे डंकच है। तो देख आम आज फास्ट विषय पढ़ा कौन पढ़ा फास्ट विषय पढ़ा सेकेंड चैप्टर विषय है। तो सेकेंड चैप्टर जो गोटे अच्छे कौन विहंग विप्लव। विहंग माने पक्षी पक्षी मानकर विप्लव कर कौन कौन आमर जमी विप्लव कराए बुझीगलानी। तो आमको भल लगे आम जा आमर दाबी पूरण हो ना कौन सरकार घर आमर दाबी पूरण हो यहाँ नहीं। तो यहाँ सेकेंड चैप्टर अच्छे देखिए रंग बेरंगर एथर बढ़िया बही कर पिला पढ़ते इच्छा हम आग काले अष्टम बही चित्र भी एत ना बोरिंग लगे जो चित्र हाँ लो खतरनाक पूरा जबरदस्त पढ़ते इच्छा हम पढ़ते इच्छा हम पिला रंग ड्रईंग करते बढ़िया हम देखिए ये सुंदर कर गच देखिए हल्दी बसंत उड़ुंट हल्दी बसंत हल्दी देखा तो हल्दी बसंत है। तो देखिए ये गोटे गोटे मुंड काटि देखिए गोटे गोटे मुंड काटि। तो ये केते गुड़ाक उड़ुंट पक्षी गुड़ाक ही तो गछ ही गोटे छुआटे अच्छी तो गोटे बही काट समस्त यहाँ तो काऊ आम देखिए जनाशुना पक्षी ना किस काऊ आउ गुंडुची मूषा देखिए गुंडुची मूषा केतोड़ा पक्षी उड़ुंट तो पूरा चित्र माने जबरदस्त। हो चलो एते लेट करवानी पढ़ा स्टार्ट करदा। कौन देखिए विहंग विप्लव किए लिखिं महापात्र नीलमणि साहू किए लिखिं महापात्र नीलमणि साहू बहुत इंपोर्टाट मन रखिए युवाक आसे लेखक किए महापात्र नीलमणि साहू। हाँ चलो पढ़ा थर थर कर तीन थर आंब गछर डाल में बसा बांधिला हलदी बसंत है। तो मुझे पढ़ा पूर्व टपिकटा कहीदे कौन ना जी सब पक्षी मैंने अच्छा कौन गोटे असुविधा है कौन असुविधा है आम जानू। तो सहीटा को लेकिन सब विप्लव कर जन राजा अच्छी है पक्षी मानकर तो सेठी जाकि विप्लव कर कौन विप्लव कर कौन कर चलते विषय पढ़ी आम जाना। कौन देखी थर थर कर तीन थर आंब गछर डाल में बसा बांधिला हलदी बसंत तीन थर केते थर से तीन थर आंब गछर डाल में बसा बांधिला मात्र तीन थर जाक बुढ़ा माकड़ से डाल में दे तार बसा को भांगी दौती ते बदमाश जते काकुति विनती करी कहले भी बुढ़ा माकड़टा कते शुणी ना। ए भगवान कौन करा दिए माँ हलदी बसंत मुंडे चिंता मारी पड़लानी बसंत ऋतु आउ केते दिन बा रहिबो पहाड़ गछ मानक फूल कषि धरलानी आउ अल्प दिन पाची हलदी गुरु गुरु दिशो किभली हलदी गुरु गुरु दिशो बुढ़ा मानक शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिशो सेतबेलକୁ जदि छुआ होइतिबो तेबे सिना सेगुड़ाक कुनी कुनी ठंटारे ए सब मिठा पाचिला कोली खाई परिबो छुआ सब चंचल बढ़िथिबे किंतु पर घर भंगा बुढ़ा माकड़ तो मूलरू बसा रखई देउनाई से अंडा देबो केबे आउ छुआ फुटिबे हमर केबे। तो से कुलुरु 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 माने एटा गोटे हलदी बसंतर गोटे भाषा है। तो से टाइम कौन है पुरुष हलदी बसंत कुआड़ू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे आसी बसला आउ तार हलदिया सुना देहटी खरारे बहुत मलिन दिशि थाए। तापर कौन है कहला बुझिल पाख आखरे आउ को गछ खाली ना अन्य चढ़ई मैंने सब गछरे बसा बांधी अंडा दे सारे केतेक अंडा उसु मारुछंती आउ केतेकर छुआ भी फुटिले आमे एबे कौन करिबा
ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେ ନିଆଁ ଗିଳ ବୁଢା ମାଙ୍କଡକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଟାଇମରେ କା 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 ମାନେ କାଉ ଆସିଗଲା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କାଉ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେ ମାନେ ବଡ ଭୀରୁ, ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମତ ଛାଡି ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆମ ବସାର ଛାଇକି ବି ମାଡେନି। ଦେଖଛ ତ କାଉ କେତେ ସାହସିଆ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଇ କହିଲୁ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି। ତାମାନେ ସେମାନେ କି ଜାତି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗାୟକ ଜାତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମର କାମ। କୋଉ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ପଡିବ, ମନେ ରଖିବ ରେ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢୁଆ ଜାତି ନୁହଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଥିଲା ଚିରିଂ 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 ଯୋଡା ଚୁରା କହିଲା, କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟା ବୁଲାଇ ଉପର ଥଣ୍ଡକୁ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର କଚେ ବାର ଆଉ। ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ ଆଉ। ଚିରିଂ 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 ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିୟଣ୍ଟ ପଡିଲାଣି। ଗାଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗଣ୍ଡିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଗୁଡାକ ମଣିଷ ଖାଇଦଉଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାର ପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡେ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ଦେଖିବା ଗୀତ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ। ତମର ସେଇ ମନ ମତାଣିଆ କୁଲିଡୁ କୁଲିଡୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ଭଲ ଗୀତଟେ ଶୁଣା ଯାଇନି। ଗାଅ ଗାଅ ଗାଅ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କିପରି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାହୁ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସାରି କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏହି ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ବୃଥା ହେଇଯିବ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସି ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ କରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନେ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା। ନିଜକୁ ବଡ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ, କିଏ କହେ? ଶୁଆ। ବଗ ମସ୍ତ ବଡ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ସେଟା। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡି ବୁଡି ମାଛ ଖାଏ। ବଗ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ। ମିନଟିଏ ମାନେ ମାଛ, ମାଛଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ଠକ୍ କିନା ଖାଇଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାରି ସେଇଠୁ କୁହେ। ଛାଡ଼ି କଣ କହେ? ବଗ ଟିକେ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବହୁତ ବଡ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏନି। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର ବୋଲି କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେନି। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। କାହା ମନରେ? ବଗ ମନରେ। କିଏ କହିଲା? ସାରି କହିଲା। ଏଗୁଡା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ, ବହୁତ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଆସ, କଣ ହେଲା ଦେଖି। କାଉ ଏ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, କକ୍ କ୍ୱକ୍ କ୍ୱକ୍ କ୍ୱକ୍। ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅନି। ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା କି? ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। କାହିଁକି ବିଦେଶୀ କହିଲା? ନା ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, କି ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ଦିନ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଆସିକି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଆମର ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସେଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ବୋଲା ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି କି? ରଙ୍ଗେ ହେଇକି କହିଲା କିଏ? ବଗ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲା ହେଲା। ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଟିକେ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଲୁରୁ 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 କୁଲୁରୁ। କଣ କହିଲା? ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଏଇ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଭିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇ ସବୁ ଚିତ୍ର ଭିତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏତେ କଳରେ କହି ଆସେନି। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଆଉ ଅହଂକାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ,
ଯିଏ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା ହେଇଥାଏ। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, କା କା ଚିରିଂ ଚିରିଂ କୁଲୁର କୁଲୁର। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା, କା କା ସେ ଯୋଉ ଆମର କାଉ ହେଲା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଆମର ସେ ଯୋଉ କିସ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ହେଲା, କୁଲୁର କୁଲୁର ହେଲା ଇଏ କିଏ ହେଲା କହିଲ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କଲେ। ଭଲ ଲୋକି କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେନି। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ତାପରେ ଆସ ତାର ଭାଷାଟା କଣ? ଚାଙ୍ଗ 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 ଚାଙ୍ଗ। କଥା କଣ? ହଳଦୀ ବସ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? ମା ଥିଲା ଆଉ ବାପା ଥିଲା, ଦି ଜଣ ମା ଆଉ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେଠି ଥିଲେ। କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧା ଦେବ। ମାତ୍ର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତିନି ଥର, କେତେ ଥର? ତିନି ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାହାର ଦାଉ ବଡ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଖୁମ୍ପି ଦବ କଜଳପାତି ଯାଇକି ହେଲା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲ। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ କୋଉଠି ସେ? ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଘୁମଉଥିଲା। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା, ଚାଙ୍ଗ 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 ଚାଙ୍ଗ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେଥର ତା ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରି ବିରକ୍ତରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଖଂ କା ଖେ। କିଏ ରେ ତୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଚାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି କି? ଖଂ କା କେ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେନି। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଜୋର ଜାତ ମୁଲକତାର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସ କଣ ହେଲା। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାଁରେ ଫେରାଦ କରିବି, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବି। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେ, କର ନା ଫେରାଦ। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା? ମକଦ୍ଦମାକୁ ପଢୁଆ କରିଛି ନା କିସ? ଯା କର। ତାପରେ ଆସ କଣ ହେଲା। ରାଜ ଦରବାର ଆସିଛି। ଦେହାଧିବୀର ବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଦୀନ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ, ତାନେ ରାଜା କିଏ? ଭାଲୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୃଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ। ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, କୋଦି ଆଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର କିଏ ଶୁଆ, କାକଟୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ ବିରୋଧୀ ମକଦ୍ଦମା। କଣ ଦରବାରରେ ଚାଲିଥିଲା? ମାଙ୍କଡ ବିରୋଧୀ ମକଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ସେ ଦେଖ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପର ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲେ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଶାଳିଆ ପତିନି। ମନେ ରଖିବ ବି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ ହେଲା। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ ଯେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡର ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଚିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକ ତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କଣ? ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଘୁଷ ଦଉଛି ନାଇଁ ତ? ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କାଉର ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ?
ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍বোଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଯିବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କି ନାହିଁ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ ଆଉ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆହବ। ମାଙ୍କଡ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢେଇ ମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ରାଜା ହଠାତ୍ ଏମିତି କହିଲେ? ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ ସେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚି ଚିକିଂ ଚି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। କାହା କାରଡିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। କାରଡି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡୁ ଉଡି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ଉଡେଇ ଦେବେ ତାକୁ, ମାନେ ତାଳି ଦେବେ, ବମ୍ଫ ଉଡେଇ ଦେବେନି। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସଭା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। କିଏ ଆଗରେ ଥାଏ? ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ, ହେଲା, କେଁ, ତା ପଛକୁ ଡାମରା କାଉ, ତା ପଛେ ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିଏ ମାନ ବଢାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢାଇ ଦେଉଛି ଆମର ଭାଲୁ ମହାରାଜକୁ ପାଟିକୁ ପୁରା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୂଅମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଏଇ କେମିତି ଖୁମ୍ପୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ବାସ୍, କୁଆଡା ଖୁମ୍ପୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାହା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ସରିଗଲା, ବିଷୟ ଶେଷ। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବାସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଛି, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବ। ମେନ୍ ଟପିକ ହେଲା କଣ କହିତେ ଗଲେ, ଆମର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଥିଲେ ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଇଏକୁ ବସାକୁ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା ମାଙ୍କଡ। ତ ସେଇ କେସଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଗଲା। ଅଦାଲତରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ ରାଜାକୁ ଘୁଷ ଦେଇକି ତା ପଟେ କରିଦେଇଛି। ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ବିପ୍ଳବ କରିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏତିକି ହେଲା ଷ୍ଟୋରି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର? ମନେ ରଖିବ, ଲେଖକ ପରିଚୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ। ଓଡିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ହେଲା ହେଲା କଥା ଶିଳ୍ପୀ। ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର 1926 ଡିସେମ୍ବର 22ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାପାତ୍ର ବୀରବର ସାହୁ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ରାଧିକା ଦେବୀ। ହେଲା, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଅବିକଳ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ରାଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେ ଯେତିକି ଧୁରନ୍ଧର ସେତିକି ବିଚକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ସବୁ ମିଛ ବାଘ, ସୁମିତ୍ରା, ହସ, ବିଷ୍ଣୁ, ମାୟା ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପଟି ସରକାରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆଗରୁ ପଠିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ରଖିବ ବି, ହେଲା? କେତେ ବଡ କବି, ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସୃଜନ। ବୁଝିପାରିଲ? ନୀଳମଣି ସାହୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ନୀଳମଣି ସାହୁ। ବୁଝିହେଲା? ହଉ, ବିଷୟ ସରିଗଲା। ଆଜିକାର ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ ଆଉ।